My dear students, today I am going to discuss with you tests of divisibility ಅಂದರೆ ಭಾಗಾಕಾರದ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ by 2, by 3, by 4, by 5, by 6 ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡದೆ ನಾವು by using rules is it divisible by that number or not ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 3344. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ divisible by 2 or not ಅಂತ ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ divisibility, test of divisibility by 2 ಎರಡರ ಭಾಜ್ಯತೆಯ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಭಾಗಾಕಾರದ ನಿಯಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಲ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ divisible by 2 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಂತ ನಂಬರ್ ಈವನ್ ಇದೆಯಾ ಆಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. If it is even, it is divisible by 2. Make a right mark. If it is odd, it is not divisible by 2. ಈಗ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮತ್ತು ಈವನ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈವನ್ ಮತ್ತು ಆಡ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ 3344 is an even number. This is divisible by 2. And 4663 here 3 is there in units place. So 3 odd ಇದೆ. So this whole number is an odd number, so that this is not divisible by 2. And here 6796 is there. Units place ಅಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ. It is an even number, so that it is divisible by 2. So here 5 ಇದೆ. It is an odd number. It is not divisible by 2. So here odd number ಇದೆ, again it is not divisible by. ಈ by 2 ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ by 3. ಸೊ ಈ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ find sum of their digits. ಆ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ, ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ. ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ 3 3 4 4 ಲೈನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. we consider only face value, ಮುಖ ಬೆಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 plus 3 plus 4 plus 4 ಅಂದ್ರೆ 6 ಆಯ್ತು. 6 plus 4 10 ಆಯ್ತು. 10 plus 4 14 ಆಯ್ತು. This 14 is not divisible by 3, so that this 3344 is also not divisible by 3. Come to second one, 4663. 4 plus 6 10. 10 plus 6 16. 16 plus 3 19. Again 19 is not divisible by 3. This 4663 is also not divisible by 3. Here ಇಲ್ಲಿ 6 7 9 6 ಕೂಡಿಸಿ 6 plus 7 is equal to how much? 13. 13 plus 9 equals to 22. 22 plus 6 is equal to 28. 28 is not divisible by 3, so that this number is also not divisible by 3. And then ಇಲ್ಲಿ 5 plus 0 plus 6 plus 5 ಅಂತಂದ್ರೆ 5 6 5 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 16 ಬರ್ತದೆ. 16 is not divisible by 3, so that this 5065 is also not divisible by 3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 15633. 5 plus 1 6. 6 plus 6 12. 12 plus 3 15. 15 plus 3 equals to 18. 18 is divisible by 3, so that this number is divisible by 3. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು the numbers which are divisible by 3 ಅಂತಂದಾಗ ಈ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ divisible or this is not divisible ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂತ ಬಂದಾಗ write the given number here 3344. Consider these two numbers, last two digits ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 digits ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 digits ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈ ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 44. ದಿಸ್ 44 is divisible by 4. Here quotient is 11 and remainder is 0, so that this is divisible by 4. Here 63 is there. ನೀವು ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 63 is an odd. We cannot cross an odd number in fourth table. 4 ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಸ್ ಕಿಲೋ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ this 63 is not divisible by 4 and say directly no. And here 96 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ 96 ಅನ್ನ 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 2s are 8 4 4s are 16 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. So here quotient becomes 22 and remainder becomes 0, so that this is divisible by 4. When come to this number 5065, again 5065 is an odd number. Odd numbers ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ even numbers ನ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. We cannot divide by 2 4 6 8 10 like this. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ this is not divisible by 4. Again this is not divisible by 4 because 33 is there. 33 fourth table ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. And come to next rule of divisibility, that is 5 ಐದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ 5 ಟೇಬಲ್ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 1s are 5 5 2s are 10 25 30 35 40 45 ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸಿ ಓನ್ಲಿ 0 and 5 in its place. ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 0 ಮತ್ತು 5 ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೇವೆ. 0 ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 5 ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದೆಯಾ 5 ಇದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇರ್ ವಿ ಸಿ 0 or 5 then it is divisible by 5, otherwise it is not divisible by 5. Here in its place 4 is there, it is not divisible by 5. 3 is there, it is not divisible by 5. 6 is there, it is not divisible by 5. 5 is there, it is divisible, and 3 is there, it is not divisible. Okay, so come to next 6. ಈ by 6 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 3 ಅನ್ನು ನೋಡಿ. 2 ಮತ್ತು 3 ಎರಡು ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 6 ರೂಲ್ by 6. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರಿಂದ ಮತ್ತು 3 ರಿಂದ ಭಾಗವಾದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯು 6 ರಿಂದಲೂ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. If the number is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ ಮತ್ತು 3 ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ and we cannot divide this by 6. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, we cannot divide by 6. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, we cannot divide by 6. ಇಲ್ಲೂ 2 ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, we cannot divide by 6. ಇಲ್ಲೂ 2 ರಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ, we cannot divide by 6. ಯಾವ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 636 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. one more example. It is an even number. Who can divide this by 2? 6 plus 3 plus 6 ಅಂದ್ರೆ 15 ಆಗ್ತದೆ. 15 is divisible by 3. If it is divisible by both 2 and 3, then it is divisible by 6 also. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು 6 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. So this is the rule of 6. ಇನ್ನ ರೂಲ್ ಆಫ್ 7 ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೂಲ್ ಆಫ್ 7 ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವೋಷಿಯಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಇಫ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ 0 then it is divisible by 7. ಇಫ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 0 then it is divisible by not 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ, ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3344 ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು 334 except this in its place minus double of this in its place ಅಂದ್ರೆ 4 into 2 ಅಂದ್ರೆ 334 minus 8. ಹೌದಾ? So answer is 326. If this 326 is divisible by 7, then this number is also divisible by 7. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ 326 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 7 4s are 28. 28 ಅಂದ್ರೆ 4 ಇತ್ತು, 46 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 7 6s are 42. ಅಂದ್ರೆ 7 ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ divisible by 7. And come to next number 4663. 4663 ನ in space ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೋಬೇಕು except 3 and double that 3 2s are 6. 466 minus 6, that is 460. ಈ 467 ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. If it is divisible by 7, then this number is also divisible
ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ನೋಡಿ 7 ಆದ್ರೆ 42, 4 ಇತ್ತು 40 ಬಂತು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ 7 ಆದ್ರೆ 7 ಐತೆ 35 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಮೈಂಡರ್ 5 ಉಳಿತದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 7. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 6796. 6796 ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಡಬಲ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ 679 ಮೈನಸ್ 6 into 2 that is equals to 679 minus 12 ಅಂದ್ರೆ 9 minus 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 7. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 7 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 6. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 667 7 is it divisible by 7 or not? 7 9 is 63, 37, 7 5 is 35, 2 ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ it is not divisible by 7. Again this is not divisible by 7. Okay, so then the next number is 5065. 5065 ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 506 minus 5 into 2 double of this in space ಅಂತಂದ್ರೆ 506 minus 10 ಅಂದ್ರೆ 496. 496 is not divisible by 7 ಯಾಕಂದ್ರೆ 7 7 is 49, ಮುಂದೆ 6 ಬರ್ತದೆ, 0 ಬರ್ತದೆ. So that again this is not divisible by 7. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು next 15633 ನೋಡಬೇಕು. 15633 ಅಂತಂದ್ರೆ 1563 minus 3 into 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 1563 minus 6 ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು 7 5 5 1 1557. ಇದು 7 2s are 14, 1 ಉಳಿತು 15 ಆಯ್ತು. 7 2s are 14, 1 ಉಳಿತು 17 ಆಯ್ತು. 7 2s are 14, ರಿಮೈಂಡರ್ 3 ಉಳಿತು. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ divisible by 7. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ divisible by 7 ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನ ಹೌ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ the rule of test of divisibility of 8. 8ರ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ನಿಯಮ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 4, ಈ 4 ಇಂದ ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ 8 ಅಂದ್ರೆ 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. 8 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ones, tens, hundreds. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3344 ಅಂತಂದಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ. ನೀವು 4 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 344 ಅನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8. 8 4 is 32, 2 ಉಳಿತು 24 ಆಯ್ತು, 8 3 is 24. So that this is divisible by 8. Come to next number. ನಾವು ನೋಡಲಾಗಿ 8 ನಂಬರ್ ಅಂತಂದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 8 are always even, so that directly we can say this is not divisible by 8. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, 4 ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, 6 ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, 8 ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಈವನ್ ಇರ್ತವೆ, ಆಡ್ ಇರ್ತವೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ this one. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ 6796. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8. 8 9 72, 8 9 72 ಅಂದ್ರೆ 5 ಹೋಯ್ತು, 56 ಆಯ್ತು, 8 2 56. ಸೊ ರಿಮೈಂಡರ್ becomes 0, so that this is divisible by 8. And come to this one. ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? 65 ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. 0 is here.
So 65 ಅಂದ್ರೆ ಇದು odd number ಆಗುತ್ತೆ. We cannot cross in gauge table. So definitely it is not divisible. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it is not divisible by 8. Come to 9. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 4 ಕ 8 ಗೆ ಹೆಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ by 3 by 9 same rule is there. ಅಂದ್ರೆ if the sum of their digits is divisible by 3, then that number is also divisible by 3. ಕೊಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ 3 ರಿಂದ ಭಾಗವಾದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ 9 ರಿಂದ ಭಾಗವಾದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 + 3 + 4 + 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 + 3 6 6 + 4 10 9 + 4 14 14 is not divisible by 9, so that this number is also not divisible by 9. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 4 + 6 10 10 + 6 16 16 + 3 9 16 + 3 19 19 is not divisible by 9. This number is also not divisible by 9. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6 + 7 = 13 13 + 9 equals to how much? 21 21 + 6 is equal to 21 plus this is 13 13 plus 22 28 ಆಗಿದೆ. So 28 ಅಂತಂದ್ರೆ it is not divisible by 9, so this number is also not divisible by 9. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 16 ಆಗಿದೆ, it is not divisible by 9. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 6 plus 6 12 12 plus 3 15 15 plus 3 18 18 is divisible by 9, so that this number is also divisible by 9. Understand? Come to the next number by 10. ನೀವು 10th ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 10 ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 10 ಬಗ್ಗೆಯ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಸಿ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ the number is ended by 0 or if the number if in units place if you see 0 then it is divisible by 10. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು 0 ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ this is not all these 5 numbers are not divisible by 10. 0 ಮತ್ತು 5 ಇದ್ರೆ 0 ಮತ್ತು 5 ಇದ್ರೆ ಅದು 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ 0 ಇದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 0 ಮತ್ತು 5 ಇದ್ರೆ ಅದು 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 0 ಇದ್ರೆ ಅದು 10 ಇಂದ ಆಗ್ತದೆ, 5 ಇಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 0 ಅಂತಿದ್ದಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಯಾವ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, the last rule, that is by 11 3344. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3344 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಬೆಸ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಥಾನಗಳು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈವನ್, this is third place odd, this is fourth place even. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಸಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ which are in even place and which are in odd place. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ 3 + 4 that is equals to 7. ಸಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂದ್ರೆ 3 + 4 that is equals to 7. ಈ ಸಮ್ಸ್ ಇವೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 7 - 7 if this difference is equals to 0 or multiple of 11, 0 ಇತ್ತು ಅಥವಾ 11 ಆಗುವಾಗ 11 22 33 44 like this ಇತರ ಬಂದ್ರೆ then this number is always divisible by 11. ಹಾಗಿದ್ರೆ this is divisible by 11. Okay, come to second number, that is 4663. First place, third place, second place, fourth place. 3 and 6 are in odd place, ಬೆಸ ಸ್ಥಾನ.
6 and 4 are in even space. ಸಮಸ್ಥಾನ. Find the sum. ಅಂದ್ರೆ 6 plus 3 equals to 9. 4 plus 6 equals to 10. 10 minus 9 equals to 1. So that ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರಲಿಲ್ಲ, multiple of 11 ಬರಲಿಲ್ಲ. So that this is not divisible by 11. Okay. Come to next number. 6796. This is odd place. Again, this is odd place. Pesasthana. Even place. And this is in even place. Find the sum of these two. 7 plus 6. That is equals to 13. 6 plus 9. That is equals to 15. Find the difference. 15 minus 13 equals to 2. This is not equals to 0 or multiple of 11. So that again this is not divisible by 11. 11ರಿಂದ ಭಾಗ ಹೋಗಲ್ಲ. 11ರಿಂದ ಭಾಗ ಹೋಗಲ್ಲ. Now come to next number. 5065. 5065 odd place. ದಶಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂಕಿಗಳು 0 ಮತ್ತು 5. ಸಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಿಗಳು 5 ಮತ್ತು 6. Find the sums. 0 plus 5 equals to 5. Then 5 plus 6 equals to 11. Find the difference. 11 minus 5 equals to 6. This 6 is not divisible by 11. So, ಆಗಲಿಲ್ಲ, 11 ಅಪವರ್ತನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. So that this is not divisible by 11. Come to the last number, that is 15,633. Okay. First place, third place, fifth place. ಬೆಸಸ್ಥಾನಗಳ ಮೊತ್ತ. ಬೆಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ. And this is second place and this is fourth place. ಅಂದ್ರೆ 1 plus 6 plus 3 that is equals to 10. 5 plus 3 equals to 8. Find the difference. 10 minus 8 equals to 2. This 1 ಬರಲಿಲ್ಲ, multiple of 11 ಬರಲಿಲ್ಲ. So that this is not divisible by 11. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಂಟಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಅಥವಾ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರ್ತದೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾಳಿನ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.